بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کا وہاں سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں تک پہنچنے میں دیر لگتی۔ میں چند منٹوں میں وہاں تک پہنچ گیا۔ اپنی گلی میں گھستے وقت میں نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رفتار کم کر دی تھی، مگر بیٹھک میں امجد کو آرام سے چارپائی پر لیٹے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میری تیزی اور احتیاط فضول تھی۔ بڑی دیر لگا دی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، ویسے کیا رہا؟ بس یار، وہ کہتے ہیں نا، آگ لینے گیا تھا اور پیغمبری مل گئی، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے مشن کامیاب رہا؟ توقع سے بھی زیادہ۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ چچا فاضل کا اندازہ ٹھیک تھا۔ میرے گھر والوں کے کھانے میں اس دن بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، اور ایسا کرنے والی وہی خاتون نامی عورت تھی جس کے پاس میں گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بدک گئی۔ اسے لگا شاید میں اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور میں اسے حساب لینے کے لیے پہنچ گیا ہوں، اور اسے اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہوئے میں نے اسے تمام باتیں اگلوا لی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جواباً میں نے خاتون سے سنی ساری باتیں اس کے سامنے دہرا دی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے آج رات چودھری اکبر کے درشن ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کلاشن کوف ایک کافی رہے گی یا دوسری بھی نکال لیں؟ دوسری گن لازماً لانا پڑے گی، کیونکہ پستول کے سہارے دشمن کے گھر میں گھسنا بے وقوفی ہے۔ یوں بھی چودھری اکبر ڈرپوک قسم کا بندہ ہے، اسے لا محالہ اپنی حفاظت کے لیے کافی بندوں کو پہرے پر لگایا ہوگا۔ تو ابھی جا کر ایک اور گن نکال لاتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، شام کو کھانا کھا کر چلیں گے، اور وہ بدلنا خواستہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم چودھری اکبر کے گھر میں گھسنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ شام کو کھانا کھا کر ہم کلاشن کوفوں کے مدفن کی طرف بڑھ گئے، مگر ہمارا وہاں پہنچنا بے فائدہ ہی رہا۔ کوئی پہلے سے ہی وہاں سے ہتھیار نکال کر لے گیا تھا۔ یہ اچھی رہی، امجد نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں یار، چودھری کے ملازموں کی گنیں بھی تو اپنے لیے ہی ہیں۔ مگر وہ جواباً خاموش ہی رہا۔ واپس پہنچ کر ہم رات گئے تک گپوں میں مصروف رہے۔ اس دوران ہم نے پلان کا اثر نو جائزہ لیا۔ رات کے 1:30 ہم گھر سے نکلے۔ کلاشن کوف امجد کے پاس تھی، جبکہ میں نے اپنے پاس 2 پستول رکھ چھوڑے تھے۔ گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں، موسم میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے ہم دونوں نے ہلکے پھلکے لباس پہنے ہوئے تھے، مگر چہروں پر مفلر لپیٹنا ہم نہیں بھولے تھے۔ چودھری اکبر کے گھر تک بغیر رکاوٹ ہم پہنچ گئے تھے۔ وہ حویلی ہمارے گھر سے بڑی تھی، 2 منزلہ پختہ حویلی جو دور سے ہی قلعہ نما نظر آتی تھی، کیونکہ بیرونی دیواروں کی بلندی کسی بھی طرح 10-11 فٹ سے کم نہ تھی۔ حویلی کے گرد ایک چکر لگا کر ہم دونوں حویلی کے پچھواڑے کے قریب رک گئے۔ مین گیٹ کے باہر بھی ہمیں کوئی چوکیدار نظر نہیں آیا تھا۔ حویلی کی دیوار سے پشت ٹکا کر امجد نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ہاتھ سامنے کر لیے۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور دوسرا کندھے پر رکھتے ہوئے آسانی سے دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار کافی چوڑی تھی۔ میں نے اوپر لیٹ کر امجد کی جانب اپنا ہاتھ لٹکایا، جیسے پکڑ کر امجد بھی اوپر آ گیا اور میرے ساتھ لیٹ کر حویلی کے وسیع صحن کا جائزہ لینے لگا۔ خاتون نے کیا بتایا تھا؟ آیا چودھری اکبر نے کتے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ اس بارے میں تو میں نے نہیں پوچھا۔ بہت اچھا کیا، اس سے منہ بنایا، ایسی باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سوری یار، لیکن ادھر گھسنے کا منصوبہ بناتے وقت تمہیں بھی تو کتے یاد نہیں رہے؟ یہ تیری صحبت کا اثر ہے، ورنہ اتنی ضروری بات مجھے کبھی نہ بھولتی۔ اب کیا کریں؟ ابھی ایک خطرہ تو اس سے ہے۔ امجد نے حویلی کے پچھلی جانب دائیں کونے میں موجود مورچے کی جانب اشارہ کیا، جو ٹاور نما تھا۔ نامعلوم اس میں کتنے افراد موجود ہوں گے۔ دوسرا خطرہ کتوں کا ہے، مگر امید ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اگر لازماً ہوتے تو لازماً اب تک انہیں ہماری موجودگی محسوس ہو گئی ہوتی۔ تیسرا خطرہ گیٹ پر موجود چوکیدار سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر چودھری اکبر نے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا تو حویلی کی دیواروں کے ساتھ چاروں طرف گھومنے والے پہرے دار بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چھت پر کوئی نہ کوئی موجود ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات بہرحال کنفرم ہے کہ ابھی تک ہم کسی کی نظر میں نہیں آئے۔ تمہاری ساری بکواس میں مطلب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان ساری جزیات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ گمان کہ ابھی تک ہم کسی کی نظر میں نہیں آئے سراسر احمقانہ خیال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ چکے ہوں اور صرف ہماری دیوار سے نیچے اترنے کے منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی رہو، مجھے کور مہیا کرنا، میں نیچے جا رہا ہوں۔ امجد نے نیچے اترنے کے لیے پہلو بدلا۔ 1 منٹ، میں نے اسے روکا۔ کلاشن کوف تمہارے پاس ہے، میں پستول سے کس طرح تمہیں کور مہیا کروں؟ تو یہ لو، کلاشن کوف تم رکھ لو۔ اس نے کلاشن کوف میری جانب بڑھائی۔ میں نے کہا، نہیں، تمہارا نشانہ اچھا ہے۔ پھر اس کا جواب دیے بغیر دیوار سے نیچے لٹک گیا اور نہایت آہستگی سے پنجوں کے بل کودا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور میں دیوار کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو میں دیوار کی جڑ میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ کونے میں موجود مورچے کی جانب بڑھنے لگا۔ پستول جیب سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا۔
चांद की 7 या 8 तारीख थी और इब्तिदाई तारीखों का चांद इस वक्त तक डूब चुका था। हवेली के सामने के हिस्से में जलने वाला बल्ब अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हवेली की कभी सिमत में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और ये फासली तदाबीर से नावाकिफियत का मुंह बोलता सबूत था। चंद लम्हों बाद ही मैं दाएं कोने में मौजूद इस अकेले कमरे तक पहुंच गया जिसकी छत पर मोर्चा बनाया गया था। कमरे के साथ छत पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी मौजूद नहीं थी। मैंने दरवाजे को धकेला तो इसे बंद पाया। कुंडी को हाथ लगाने से इसकी कुंडी मुझे बाहर से बंद नजर आई। दरवाजा खोलकर मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर रोशन की। कोने में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक मैला सा बिस्तर बिछा हुआ था। दूसरे कोने में लोहे की एक सीढ़ी नस्ब थी जिसके जरिए छत पर मौजूद मोर्चे तक पहुंचा जा सकता था। सीढ़ी के जरिए मैं ऊपर मोर्चे में पहुंचा। कुंडी के बाहर से लगा होने की वजह से मैंने ज्यादा एहतियात से काम लेना मुनासिब ना समझा। अंदाजे के मुताबिक मुझे मोर्चा खाली मिला। मैं सीढ़ी के जरिए नीचे आया और तेज कदमों से अमजद की जानिब चल दिया। मेरे इशारे पर वो भी दीवार से लटक कर पंजों के बल पर कूदा। मोर्चे में कोई मौजूद भी था या और मेरा सर नफी में हिल गया। ठीक है, अब तुम दाएं और मैं बाएं तरफ से चक्कर काट कर गेट की तरफ चलते हैं। खतरे की सूरत में बिल्ली की आवाज निकालना। और मैं असबात में सर हिलाते हुए दाएं तरफ चल पड़ा। अंधेरे में तो मैं बेफिक्री से चलता रहा, मगर जैसे ही अंधेरे से निकलकर हवेली के बरामदे में लगे बल्ब की मलगजी रोशनी में पहुंचा, दीवार की जड़ में हो गया और एहतियात से गेट के साथ बनी हुई कोठरी नुमा कमरे की जानिब बढ़ने लगा। अमजद और मैं तकरीबन एक ही टाइम गेट के साथ बने हुए कमरे के करीब पहुंचे। हमने एक दूसरे को हाथ का अंगूठा खड़ा करते हुए ओके का सिग्नल दिया। इसके बाद अमजद मुझे वहीं रुकने का इशारा करके कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के कवाड़ को आहिस्तगी से धकेलते हुए वो एहतियात से अंदर घुस गया। चंद सेकंड बाद ही मुझे हल्का सा खटका सुनाई दिया और इसके बाद अमजद ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था, जबकि इकलौती चारपाई पर एक शख्स गर्दन तक चादर ओढ़े लेटा हुआ था। अमजद के चेहरे पर नजर आने वाली बेपरवाही इस बात की मतकाजी थी कि वो इसे बेहोश कर चुका था। इसकी चारपाई के सर की जानिब एक कलाशनकोफ चारपाई के पाए के साथ खड़ी थी। पिस्तौल जेब में डालकर मैंने वो कलाशनकोफ उठा ली। इसके बाद कमरे का सरसरी जायजा लेकर हम दोनों बाहर आ गए। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाते हुए अमजद बोला, यार चौधरी अकबर को तो अपनी हिफाजत की कोई फिक्र ही नहीं। इसका मतलब है वो तुम्हें किसी खाते में नहीं लाता। आज इसकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए आए हैं हम। अगर बच गया अपने बच्चों को भी मोहतात रहने की नसीहत करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह, इससे भी मेरी तायद की और हम मोहतात अंदाज में हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ गए। 2 मंजिला हवेली तारीकी में डूबी हुई नजर आ रही थी। निचली मंजिल के तमाम कमरे हमें बाहर से बंद मिले। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के करीब पहुंचे, मेरे कानों में बातों की आवाज आई। मैंने सवालिया नजरों से अमजद की जानिब देखा और इसने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब था इसने भी वो आवाजें सुन ली थी। हम दबे कदमों सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। आवाज सीढ़ियों के साथ मुल्हका कमरे से आ रही थी और दरवाजे के दर्जों से रोशनी की हल्की सी लकीर भी झलक रही थी। निचली मंजिल से हमें ये रोशनी नजर नहीं आई थी। कमरे के अंदर होने वाली बातों की आवाज अब मुझे वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। वो शायद ताश खेल रहे थे, क्योंकि इनकी गुफ्तगू इसी से मुतालिक थी। वो अपनी गुज़िश्ता बाजी पर तबसरा भी कर रहे थे। अमजद ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, कोई और भी है ऊपर? और मैंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो जल्दी चक्कर लगाकर लौट आया और आते ही उसने हाथ उठाकर मुझे सब अच्छा की रिपोर्ट दी। इसका मतलब है चौधरी इसी कमरे के अंदर है। मेरे दिमाग में एक सोच उभरी और मेरे अंदर जैसे किसी ने शरारे भर दिए। मोजी दुश्मन को इतना करीब पाकर मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई थी। मैंने अमजद को हाथ के इशारे से कमरे के दरवाजे से साइड पर होने का इशारा दिया। थोड़ी दूर ले जाकर मैंने उससे सरगोशी में बोला, माजे, चौधरी अकबर को जिंदा पकड़ना है, चाहे इसके लिए कितना रिस्क क्यों ना लेना पड़े। तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी मुजरिम है। अमजद की आवाज़ में अजीब तरह का गैज़ो गज़ब भरा हुआ था। हम दोनों दरवाजे के सामने पहुंचे। अंदर दाखिल होने के 2 तरीके थे। पहली सूरत में हमें रश करते हुए अंदर घुसना पड़ता और इसका फ़ायदा ये था कि हम इनके संभलने से पहले इनके सर पर जा पहुंचते, मगर इसका नुकसान ये था कि दरवाज़ा बंद होने की सूरत में वो संभल जाते और इन पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल बन जाता। दूसरी सूरत में हमें दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल होना पड़ता। इस तरह को वो तमाम दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो जाते, मगर उन्हें चौंके हमारी आमद का गुमान ना था, इसलिए शायद वो चौकन्ना ना होते। इससे पहले कि मैं दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करता, अमजद ने एक तीसरी राह ढूंढी। इसने आहिस्तगी से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला। दरवाज़ा बे आवाज़ खुलने लगा और इससे यही मालूम होता था कि वो काफ़ी बेएहतियात हैं और ये बेएहतियाती इन्हें रास आने वाली नहीं थी। अमजद ने आंख से इशारा किया और हम हथियार सौंध कर दरवाजे को अपने कंधे से धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की। अंदर दाखिल होते ही अमजद गुर्राया। कमरे के अंदर 4 बंदे फर्श पर चटाई पर
कमरे के अंदर 4 बंदे फर्श पर चटाई बिछाए ताश खेलने में मशगूल थे। हथियार इनके करीब ही दीवार के सहारे खड़े थे, जबकि पांचवा बंदा चारपाई पर लेटा पिस्तौल के साथ खेल रहा था। ताश खेलने वाले चारों तो अपनी जगह पर साकित बैठे रहे, मगर चारपाई पर लेटे हुए शख्स ने बिजली की सरत से पिस्तौल वाला हाथ सीधा करते हुए अमजद की जानिब फायर दाग दिया। गोली अमजद के बाजू में लगी। इसका हाथ सीधा होते देखकर मुझे खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने भी कलाशनकोफ का ट्रिगर दबा दिया। मेरी चलाई हुई दोनों गोलियां उसके सर से पार गुजर गईं। वो मजीद कोई फायर किए चारपाई पर तड़पने लगा। मैंने जल्दी से अपनी गन का रुख जमीन पर बैठे हुए अफराद की जानिब कर दिया, मगर उन्होंने हरकत करने की कोशिश ना की। तमाम खड़े हो जाओ, मैं धाड़ा। अमजद को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि इसकी जानिब मुतवज्जा होने की सूरत में वो कोई शरारत कर सकते थे। वो चारों अपने साथी का अंजाम देख चुके थे, इसलिए बगैर चूं चरा किए खड़े हो गए। हाथ ऊपर उठा लो और दीवार की जानिब घूम जाओ। वो चारों खौफजदा नजरों से मेरी जानिब घूरते हुए घूम गए। इस दौरान अमजद ने मशीन गन जमीन पर रखकर दाएं हाथ से अपना मजरूब बाजू थाम लिया। गोली लगते वक्त एक सिसकी सी इसके मुंह से बरामद हुई थी। इसके बाद मैंने इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। ये पिस्तौल लेकर इन्हें कवर करो। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया ताकि तुम्हारी बाजू पर पट्टी बांध दूं, और अमजद ने सर हिलाते हुए पिस्तौल थाम लिया। मैंने चटाई पर पड़ी कपड़े से बनी हुई चादर से, जिसे हमारी ज़बान में धोती कहते हैं, से एक लंबी पट्टी फाड़ी और अमजद के बाजू पर लपेट दी, और फिर दूसरी पट्टी फाड़कर गिरा लगाई और इसके सहारे अमजद के मजरूब बाजू को उसके गले में लटका दिया। इस दौरान वो होठ भेजे इन चारों की जानिब मुतवज्जा रहा। फारिग होते ही मैंने गन संभाली और चारों से मुखातिब हुआ, अब सीधे हो जाओ। और चारों सीधे हो गए। नहीं, हाथ ऊपर ही रहे। इनके हाथ नीचे आते देखकर मैं तेजी से बोला, और उन्होंने जल्दी से हाथ ऊपर कर लिए। चौधरी अकबर कहाँ हैं? मैं मुस्तफसर हुआ, मगर वो खामोश खड़े खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत में मुझे घूरते रहे। देखो, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैंने अपने लहजे में नमी पैदा की। मेरा असल मुजरिम चौधरी अकबर है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे बता दो कि वो कहाँ है, वरना पूछने के और भी तरीके हैं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। इनमें से निस्बतन ज़्यादा उम्र वाला शख्स आहिस्ता से बोला, क्या तुम्हें बताकर नहीं गया? किस लिए बताता? हम तो मीर न्याज खान के मुलाजिम हैं। वही शख्स दोबारा बोला, जबकि बाकी खामोशी खड़े रहे। मीर न्याज खान के आदमी? मेरे लहजे में हैरानी थी। मगर यह हवेली तो चौधरी अकबर की है नहीं थी। चौधरी अकबर अपनी तमाम ज़मीन जायदाद मीर न्याज खान के हाथ बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। कहाँ? हम इस बात से लाइल हैं। शायद मीर न्याज खान को पता हो। कितने दिन हुए हैं इसे गए हुए? कल रात को निकला था। हूँ। मैंने अमजद की जानिब देखा। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू वो तफसील से सुन चुका था। इसकी सहूलत की खातिर मैंने तमाम बातचीत उर्दू में की थी। अब क्या करना है? करना क्या है, चलते हैं। इससे मुंह बनाया। इतनी मेहनत के बाद नाकामी से हजम नहीं हो रही थी। इनका क्या करें? मैंने इन चारों की तरफ इशारा किया। ये बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दो। इनका साथी भी अपनी गलती से मारा गया है, वरना हम इन्हें क्या कहते? इनका साथी भी अपनी गलती से मारा गया है, वरना हमने इन्हें क्या कहना था? अगर ये बात है तो चलो फिर इनके हथियारों को नकारा कर दो। अमजद ने दीवार के साथ खड़ी गनों की तरफ इशारा किया और मैं सर हिलाते हुए दीवार के साथ खड़ी गनों की तरफ बढ़ गया। अगर हम वो गनें वहां से उठाकर ले जाते तो हमें काफ़ी दिक्कत होती। ख्वामख्वाह इन गनों को कौन संभालता फिरता, जबकि हमारे लिए 2 मशीन गनें काफ़ी थीं और दुश्मन के लिए हथियार को सही सलीम छोड़ देने में ये कबाहत थी कि इसने बाद में वो असलाह हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना था। मैंने इन मशीन गनों के रिवर्स कवर खोलकर गाइड रॉड, स्प्रिंग और बेल्ट हेड निकालकर बाकी गनें उधर ही रहने दी। इन पुर्जों में से किसी एक की गैर मौजूदगी में भी गन की हैसियत लकड़ी के डंडे की सी थी। इसके बाद मैंने चारों की सरसरी तलाशी ली। सिर्फ एक के पास चमड़े के कवर में बंद एक लंबे फल वाला खंजर निकला, जो मैंने जेब में डाल लिया और इनको इसी कमरे में महबूस करके हम वहाँ से निकले। हवेली से बाहर निकलने के लिए हमने बड़े गेट का इस्तेमाल किया। बाहर निकलते ही मैंने पूछा, माजे, गोली गोश्त फाड़ते हुए निकल गई है या अंदर ही है? इस वक्त मुझे चौधरी अकबर के निकल जाने के गम से ज़्यादा अमजद की तकलीफ का एहसास हो रहा था। अंदर ही है। इसके चेहरे को देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी तकलीफ में था और जो टाइम गुजरता जाता तकलीफ में बढ़ते जाना था, क्योंकि गोली का ज़ख्म होता ही ऐसा है। गोली लगते वक्त बाज़ औक़ात इंसान को तो पता ही नहीं चलता कि इसे गोली लग चुकी है। शुरू में दर्द बिल्कुल मामूली होता है, मगर बाद में ठंडा होकर ज़ख्म फोड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ख्म ख़राब हो जाता है। इसके साथ दर्द की शिद्दत में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है सुबह का इंतज़ार करने की बजाय इसी वक्त शहर का रुख किया जाए। यहाँ से पैदल शहर पहुँचना मेरा ख्याल है काफ़ी दिक्कत तलब काम है। पैदल जाने का किसने कहा है? मैंने तेज़ी से कहा।
उड़ना तो हम दोनों नहीं जानते, और जनाब कोई मर्सिडीज वगैरह भी नहीं रखते जिस पर बैठ कर जन से शहर पहुंच जाएं। बसें यूं भी सुबह 7-8 बजे जाएंगी। तो चौथा तरीका पैदल चलने वाला ही रह गया ना। इस हालत में भी उसकी शौकी बरकरार थी। यार तुम पहलवान होटल तक तो चलो, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। मैं पहलवान होटल की सिमत मुड़ गया। अगर तुम्हें ख्वार होने का ज़्यादा ही शौक है तो चलो। खिलाफ आदत उसने बहस नहीं की। आधा घंटे बाद हम बस अड्डे पर पहुंच गए। तुम यहीं रुको, उसे रोड के किनारे रोककर मैं होटल के अंदरूनी जाने बढ़ गया। होटल सुनसान पड़ा था। होटल की इमारत के उकबी जानिब मालिक का घर था। मेरा इरादा इससे मोटरसाइकिल मांगने का था। वो एक मिलनसार और खुश इखलाक शख्स था। अमूमन मुजरिम और पुलिस से भागे हुए अफराद भी इसके होटल में रात बसर कर लेते थे, लेकिन इसने कभी भी इनका राज फाश नहीं किया था। दूसरी दस्तक के जवाब में ही इसने दरवाज़ा खोल दिया। जी भाई, रात के समय भी इसका लहजा खुशगवार था। मुझे कल शाम तक के लिए मोटरसाइकिल मुस्तार चाहिए। मेरे पास तमहीद बांटने का कोई टाइम नहीं था। मेरा साथी जख्मी है और इसे शहर तक ले जाना ज़रूरी है। देर होने की सूरत में जख्म बिगड़ने का अंदेशा है। वो मुस्तफसर हुआ। आपका नाम पता जान सकता हूँ? नाम उमर जान और ताल्लुक रहमान खेल। उमर जान? जी, उमर जान वल्द हाशिम जान मरहूम। पिछले दिनों ही मेरे घर को आग लगी थी जिसमें। ओह अच्छा अच्छा, उसने कता कलामी की। आप गालिबन फौजी हैं? जी। अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ। ये कहकर वो मुड़ गया और चंद लम्हों बाद मोटरसाइकिल के हमरा लौटा। ये लो पुत्र, एक और जहमत भी दूंगा। मैंने अपने कंधे से लटकी हुई दोनों क्लाशन कोफे उसकी सिमत बढ़ाई। अगर ये भी अपने पास रख लें, मोटरसाइकिल वापस करते वक्त ले लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर इसने दोनों गनें पकड़ ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इसे खुदा हाफिज कहते हुए चल पड़ा। अमजद बेचैनी से टहल रहा था। मोटरसाइकिल इसके करीब रोककर मैंने कहा, बैठो। इससे बैठकर पूछा, ये कहाँ से चुरा लाए हो? पहलवान चाचा से मांगा है। होटल के मालिक पहलवान की बात कर रहे हो तुम? हाँ। इससे कब वाकफियत पैदा कर ली? वाकफियत बात नहीं यार। मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। पहलवान है ही बहुत मिलनसार और लोगों के काम आने वाला। वो तो मुझे जानता ही नहीं। मैंने यूं ही एक उम्मीद के तहत उससे दरख्वास्त की और उसे बगैर हिचकिचाहट के मोटरसाइकिल मेरे हवाले कर दी। बड़ी बात है यार, बगैर वाकफियत के इतना तावन। हाँ यार, ऐसे ही लोगों के दम से ये दुनिया आबाद है। जवाबन अमजद खामोश रहा। रास्ते में नहर के पुल पर मोटरसाइकिल रोककर मैंने कहा, मीर न्याज खान के बंदों की क्लाशन कोफों से निकाले हुए पुर्जे नहर में फेंक दिए और अमजद ने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर नहर में उछाल दिया और मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। रास्ते में इक्का दुक्का ट्रकों के अलावा हमें कोई गाड़ी ना मिली। गो सर्दियां अपने इख्तिताम पर थीं, लेकिन इस टाइम मोटरसाइकिल पर हमें ठंड महसूस हो रही थी। घंटे भर में हम शहर के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए। जानू साहब, इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं होगा। बिलफर्ज कोई मिल गया तब भी इसने बगैर पुलिस की इजाज़त के मेरा इलाज नहीं करना। इसके लहजे में तशवीश का आंसर था। अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई डॉक्टर तेरा इलाज करने के लिए तैयार हो ही जाएगा इंशाल्लाह, कहकर इसने सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मुझे पता था कि जख्मी हालत में मोटरसाइकिल जैसी बेआराम सवारी इसकी तकलीफ बढ़ा रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 5 बज रहे थे। मसाजिद से अजान मुकद्दस की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। लारी अड्डे से मुल्का होटलों पर सुबह के नाश्ते की इश्तेहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। रास्ते में इस अस्पताल को मैंने दानिस्ता नज़रअंदाज कर दिया जिसमें चचा फाजिल से इलाज थे, क्योंकि इसकी इंतजामिया हमारी वाकिफ कार थी। वहाँ पर मैं किसी किस्म की धौंस जमाकर अमजद का इलाज नहीं करा सकता था। इसके अलावा भी शहर में 20 प्राइवेट अस्पताल मौजूद थे और आखिर एक मौजूद दिखाई देने वाले अस्पताल के गेट के सामने मैंने मोटरसाइकिल मोड़ दी। डॉक्टर खुर्शीद साहब मौजूद होंगे? मैंने अस्पताल के बाहर लटकते हुए एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर डॉक्टर का नाम पढ़कर चौकीदार से पूछा। डॉक्टर साहब तो सुबह 10 बजे ही मिल सकेंगे। इसने नफ़ी में सर हिलाया। अलबत्ता डॉक्टर साहब की भांजी डॉक्टर शैला बीवी अस्पताल में ही रात गुजारती हैं। इमरजेंसी की सूरत में वही मरीज चेक करती हैं। शुक्रिया भैया, हम इसी से मिल लेते हैं। मैं मोटरसाइकिल गेट के साथ बनी पार्किंग में खड़ी कर दी। चौकीदार ने फकत सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मोटरसाइकिल लॉक करके हम अस्पताल के अंदरूनी जानिब बढ़ गए। रिसेप्शनिस्ट ने हमें टेबल पर सर टेके सोया हुआ मिला। इसे नज़रअंदाज करके हम पतली सी राहदारी में घुस गए, जिसके शुरू में डॉक्टर साहब के कमरे की जानिब रहनुमाई का बोर्ड लगा हुआ था। राहदारी का इख्तिताम डॉक्टर साहब के कमरे पर ही हुआ। वहाँ भी डॉक्टर खुर्शीद के नाम की तख्ती लटकी हुई थी। दरवाजे के बाहर एक बेंच भी पड़ी हुई थी, मगर कोई चपरासी वगैरह मौजूद नहीं था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी छाई रही। चंद सेकंड इंतजार करके मैंने दोबारा दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर कहीं जाकर दरवाजा खुला। खोलने वाली 25-26 बरस की खूबसूरत दोशीज़ा थी। डॉक्टर जैसा शकील लफ्ज़ इसके साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। इसकी बजाय वो यूनिवर्सिटी की तलबा दिखाई दे रही थी। हल्के आसमानी कलर के सलवार सूट के ऊपर उसने डॉक्टरों का आलमी सिंबल यानी सफ़ेद कोट पहना हुआ था।
جس کی شکلیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اسے پہنے ہوئے سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کا خمار لیے ہوئے تھی۔ میرے ذہن میں کسی شاعر کا شعر گونجا، اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے ہیں، رات کس کے نصیب جاگے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے باقی اعضاء کو دیکھ کر مزید اشعار کا نزول ہوتا، وہ اپنی دلکش آواز میں مستفسر ہوئی، جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم معذرت خواہ ہیں، ایمرجنسی میں آپ کو زحمت دینی پڑ گئی، مگر آپ لوگ براہ راست میرے پاس کیسے آ گئے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ سلیم کہاں ہے؟ سلیم سے شاید اس کی مراد استقبالیہ کلرک تھا۔ وہ سویا ہوا تھا، ہم نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، یہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ بہرحال اندر آ جاؤ۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک شاندار آفس تھا۔ کونے میں صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا، شاید ڈاکٹر اپنے مہمانوں وغیرہ کو وہیں بٹھا کر اٹینڈ کرتا تھا۔ صوفے کے اوپر پڑی ہوئی زنانہ شال اور ایک چھوٹا سا تکیہ اس بات کا گماس تھا کہ وہ ڈاکٹر جس کا نام چوکیدار نے شہلا بی بی بتایا تھا وہیں سوئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی کرسی سنبھال کر اس نے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ کہہ کر ہم دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ ہاں کیا؟ او ہو، یہ تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے اچانک اس کی نظر امجد کے بازو کی طرف اڑ گئی اور کریم کلر کے کپڑوں پر لگا ہوا خون واضح نظر آ رہا تھا۔ پٹی خون سے تربتر ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر امجد کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے جواباً بولا، گولی لگی ہے۔ کیا؟ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سوری بھائی، یہ پولیس کیس ہے۔ مس پلیز، میں ملتجی لہجے میں بولا، آپ تو پولیس سے واقف ہیں کہ شریف شہریوں کے ساتھ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ سوری مسٹر، یہ میرا درد سر نہیں، ویسے بھی شریف شہری ان گولیوں والے کھاتے ہی نہیں، کھاتے میں نہیں پڑتے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا ساتھی کافی تکلیف میں ہے، پولیس کے آتے آتے اس کا کام تو ہو جائے گا، پہلے ہی کافی خون بہہ چکا ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے شرافت سے منانے کے لیے آخری کوشش کی۔ مسٹر، میرا خیال ہے تم بے عزت ہونا چاہتے ہو، وہ تلخی سے بولی۔ آپ کو ایک مرتبہ کہہ دیا نا کہ اس کلینک میں پولیس کی مرضی کے بغیر ہینڈل نہیں کیا جاتا، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ یہی کہ آپ جوان ہیں اور شاید کنواری بھی، جبکہ میں اپنے ساتھی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میری بات سنتے ہی اس کے خوبصورت رخ پر چھائی بیزاری خوف میں بدل گئی۔ تم دھمکی دے رہے ہو؟ وہ غیر محسوس انداز میں دروازے کی طرف کھسکنے لگی۔ میں نے جست لگا کر اس کی پیش قدمی کو روکا اور اس کے ملائم بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، میں دھمکی نہیں دے رہا، اپنے کہے پر عمل بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اچانک امجد بینچ سے اٹھ کر ہماری طرف بڑھتے ہوئے بولا، جانو گندے، کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ہے، عوام کی خدمت گار، چھوڑو اسے۔ اس سے میری چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اگر میں 3-4 گھنٹوں میں نہیں مرا تو مزید 3-4 گھنٹے بھی گزار لوں گا۔ مگر میں نے ڈاکٹر کا بازو چھوڑ کر اسے کچھ کہنا چاہا۔ چھوڑو اگر مگر کو، اس نے قطع کلامی کی۔ چلو باہر، اور سوری مس، اس گدھے کی طرف سے میں معافی کا خواستگار ہوں، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے ماتھے پر چپکتا ہوا پسینہ، گرم ہاتھ اور لڑکھڑاتے قدم اس بات کے گماس تھے کہ وہ سخت تکلیف کے ساتھ ساتھ بخار میں بھی مبتلا تھا۔ میں نے بھی بدل نہ خواستہ اس کے ہمراہ قدم بڑھائے، پستول واپس جیب میں ڈال کر اپنا بازو امجد کی کمر میں اسے سہارا دینے کے لیے ڈال لیا۔ امجد کی جھڑکی سن کر میں نے دانستہ ڈاکٹر شہلا کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ ہم بمشکل دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اس نے آواز دی، سنیے۔ میں نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نظر جھکاتے ہوئے بولی، اسے لے آؤ، میں دیکھ لیتی ہوں۔ غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا۔ ایک دفعہ وہ ہمیں دھتکار چکی تھی، مگر مسئلہ امجد کا تھا۔ اگر اس کی جگہ میں خود ہوتا تو شاید واپس نہ پلٹتا۔ اپنوں کی تکلیف انسان کو اپنی ذات کی تکلیف سے زیادہ گھائل کر دیتی ہے۔ مجھ سے امجد کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ امجد میرے مزاج سے خوب واقف تھا، مجھے رکتے دیکھ کر بولا، جانو رکنے کی ضرورت نہیں، شہر میں 20 کلینک موجود ہیں، ہمیں اس کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ یہ سب میری کچھ وجہ سے کر رہا ہے، اور اپنی جھوٹی انا کی خاطر میں اسے خوار نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں ماجے، میں تیری فضول بات نہیں مان سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب کھینچا اور وہ گویا بادل نہ خواستہ میرے ساتھ واپس چل پڑا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر شہلا کے چہرے پر ندامت کے آثار ہوئدہ ہو گئے تھے اور اس عالم میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگنے لگی تھی۔ امجد کے بینچ پر بیٹھتے ہی وہ مستفسر ہوئی،
گولی بازو کے اندر ہے یا؟ جی بازو کے اندر ہی ہے، میں نے جواباً بولا، جبکہ امجد ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ ہوں، اس کا مطلب ہے آپریشن کرنا پڑے گا، پلیز اسے اندر لے آؤ۔ اس نے دفتر سے ملحقہ ایک کمرے کا دروازہ کھولا جو شاید آپریشن روم تھا، اور اندر جا کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، وہ واقعی ایک چھوٹا سا آپریشن روم تھا۔ کمرے کے وسط میں بنے ہوئے اونچے سے بیڈ پر امجد کو لیٹا کر میں اس جانب متوجہ ہو گیا۔ ابھی آپ باہر تشریف لے جائیں اور دفتر میں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، اگر میں آپ کا ہاتھ بٹا میں نرس کو بلا لیتی ہوں، شکریہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، اور میں اس بات میں سر ہلاتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکل آیا۔ امجد کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی میری ذہنی روح چودھری اکبر کے پیچھے بھٹکنے لگی۔ پولیس اور میرے بدلہ لینے کے خوف سے وہ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی تلاش مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام نظر آ رہا تھا۔ نامعلوم اس نے کس علاقے کو چھپنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر ہی نکل گیا ہو، دولت اس کے پاس کافی تھی، وہ کسی بھی یورپی ملک میں جا کر آرام سے اپنی باقی ماندہ زندگی گزار سکتا تھا۔ بھری دنیا میں ایک بندے کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے رشتہ داروں میں اس کی بہن یا ماموں وغیرہ ہی تھے جو میری طرح اس کے دشمن ہی تھے، وہ لازمی طور پر اس سے کے چھپنے کے مقام سے لا علم ہوتے، اس لیے ان سے ملاقات بے سود ہی ثابت ہوتی، لے دے کے ملک میر نیاز خان ہی بچتا تھا۔ شاید وہ اس کے چھپنے کی جگہ سے واقف ہو، میرے ذہن میں ایک سوچ آئی، مگر میر نیاز خان سے یہ راز اگلوانا بہت مشکل تھا۔ یوں بھی چودھری اکبر کے ساتھ اس کے تعلقات بہت قریبی ہو گئے تھے، گو وہ آپس میں داماد اور سسر کا رشتہ قائم کر چکے تھے، مگر اس میں ناکام رہے تھے۔ مگر اس چیز نے ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا، اور اس کا ثبوت وہ زمین و جائیداد تھی جو چودھری اکبر میر نیاز خان کے ہاتھ بیچ کر گیا تھا۔ بہرحال میر نیاز خان کے ساتھ ٹکراؤ مجھے ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ امجد کی چھٹی بھی اختتام پذیر ہونے کو تھی، ویسے بھی وہ وقتی طور پر ناکارہ ہو گیا تھا، اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔ مگر یہ چیز نہ تو مجھے مایوس کر سکتی تھی اور نہ ہی اکیلے پن سے گھبرا کر میں چودھری اکبر کا پیچھا چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے عبرتناک انتقام لینا میری زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا سکتا تھا۔ میں کافی دیر اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا، یہاں تک کہ آپریشن روم کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر شہلا برآمد ہوئی۔ مسٹر، آپ کے ساتھی کو روم نمبر 5 میں منتقل کر دیا ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہے، 4-5 گھنٹوں بعد ہوش میں آ سکے گا۔ آپ بے شک ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر لیں، چاہے گھر چلے جائیں اور بعد میں واپس آ جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ویسے اب وہ خطرے سے باہر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بازو کی ہڈی محفوظ رہ گئی، گولی سے گوشت کو ہی نقصان پہنچا سکی، البتہ ٹیمپریچر اس کو کافی ہے، امید ہے تھوڑی دیر تک نارمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اور امید ہے میری گستاخی کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہوگا، مگر پھر بھی میں اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ اٹ از اوکے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ صرف پریشانی کا رد عمل تھا، میں نے بھی تو سختی سے انکار کر دیا تھا، البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ انکار میری مجبوری تھی۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب وہ مجبوری کہاں گئی؟ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر آہستہ سے بولی، دراصل یہ میرے ماموں کا حکم ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہینڈل نہ کرنا۔ اب بھی میں نے اس نرس کو 3-4 دن کی رخصت پر بھیج دیا ہے جس نے آپریشن کے دوران مجھے اسسٹ کیا ہے، کیونکہ ماموں کو تو میں نے تمہارے ساتھی کی گولی لگنے کی بات نہیں بتانی، بلکہ اسے کہوں گی کہ موٹر سائیکل سے گرنے کی وجہ سے اس کے بازو میں ایک نوکیلا پتھر لگ گیا تھا، اور یہی التجا میں آپ سے بھی کروں گی کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ماموں جان کے ساتھ نہیں کرنی۔ میں اس کی ساری تقریر سن کر بولا، میرا سوال ہنوز تشنا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے اس طرح کیوں کیا۔ اسے نفی میں سر ہلایا، شاید تمہارے ساتھی کے رویے نے مجھے اس کام پر مائل کیا۔ کیا آپ کا ماموں امجد کے زخم کا معائنہ نہیں کرے گا؟ نہیں، وہ صرف رپورٹ دیکھنے پر اکتفا کرے گا، البتہ مجھے مریض کے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر وہ مریض کو تسلی سے چیک کرتا ہے۔ آخری بات، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو بازو سے گولی نکالنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحبان مریض کو مکمل طور پر بے ہوش نہیں کرتے، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ امجد فی الحال ہوش میں نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مسٹر امجد کے بازو سے گولی نکالنے کے لیے بھی میں نے صرف اس کے بازو کو سن کیا تھا، لیکن اس کے بعد اسے سلانے کے لیے سکون آور انجیکشن لگایا ہے جس کے زیر اثر وہ 4-5 گھنٹے نیند لے لے گا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، فی الحال میں چلتا ہوں، آپ کی فیس بھی انشاءاللہ واپس آ کر ادا کر دوں گا، کیونکہ آتے وقت میں اجرت میں پیسے ساتھ نہیں لا سکا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی، اگر آپ دوبارہ بھی پیسے نہ لائیں تو بھی مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ مسٹر امجد کا علاج میں پیسوں کی خاطر نہیں کر رہی۔ پھر کس لیے کر رہی ہیں؟ انسانی ہمدردی کے تحت۔ باقی مریض کیا اس ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں؟ مریض تمام ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن تمام کو اسی طرح رعایت کرتے رہیں تو خود کہاں سے کہیں گے؟ ہماری خصوصیت کی وجہ؟ آپ کا نام غالباً جانو ہے؟ نہیں،
मेरा नाम उमर जान है। तो उमर जान भाई, बात यह है कि आप फीस दे देना बस, या और कुछ। मुझे पता चल गया कि वो खफा हो गई है, मगर मैंने जताना मुनासिब ना समझा और ठीक है डॉक्टर साहिबा कहकर उसके दफ्तर से निकल गया। अस्पताल से बाहर आकर मैंने जेब में पड़े हुए चंद सौ रुपयों से मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराई और रहमान खेल का रुख किया। सबसे पहले घर जाकर मैंने कुछ रकम और चेकबुक उठाई। इसके बाद जीरे पहलवान के होटल जाकर मोटरसाइकिल इसके हवाले की। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान चाचा। आपको अपना सामान नहीं चाहिए क्या? मुझे मुड़ता देखकर वो मुस्तफसर हुआ। वो बाद में आकर ले जाऊंगा। अच्छा बात सुनो, उसने दाएं बाएं देखते हुए आहिस्ता से कहा। जी पहलवान चचा। इसका मतवा नजर समझते हुए मैं करीब हो गया। रात रहमान खेल में चौधरी अकबर की हवेली में एक बंदा कत्ल हो गया है, जो कालीवाल के मलिक मीर नियाज खान का बंदा था। आप रात कहाँ थे? अपने चचा के पास अस्पताल में। ठीक है, वो मायना खेज अंदाज में मुस्कुराया। बहरहाल अपना ख्याल रखना पुत्र, तू बहुत मजलूम है, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है और बदला लेना तेरा हक बनता है। मेहरबानी पहलवान चचा। इसका पुरखुलूस अंदाज देखकर मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। अगर मोटरसाइकिल चाहिए हो तो ले जाओ, मेरे पास एक और भी है। फिलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने इसे अलविदाई मुसाइफा किया। अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर आपको रहमत दूंगा। ठीक है पुत्र, अल्लाह सोने दे हवाले। वहाँ से बस पकड़कर मैं शहर पहुँचा और सबसे पहले बैंक में जाकर वहाँ से कुछ रकम निकलवाई और फिर चाचा फाजिल को मिलने के लिए चला गया। वो अब पहले से काफ़ी बेहतर था। मेरी ज़बानी सारे हालात जानकर वो चंद लम्हे तो खामोश रहा। इसके बाद खुद कलामी से अंदाज में बोला, इसका मतलब है चौधरी अकबर रोपोश हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। छुप नहीं सकता ज़्यादा देर तक, छुप नहीं सकेगा। वैसे ये मीर नियाज खान वही है ना, कालीवाल का मलिक? जी, मैं मुख्तसरन बोला। हूँ। चचा फाजिल ने हंकारा भरा। चलो मैं इससे बात करूंगा, शायद वो बताने पर राजी हो जाए। नहीं चचा, मैंने इनकार में सर हिलाया। इससे बात करने के लिए आपको कालीवाल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से आने से रहा और कालीवाल इस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हो जाए। और बिलफर्ज वहाँ पर चले भी जाते हैं तब भी इसने चौधरी का पता नहीं बताना, क्योंकि इन दोनों के आपस के ताल्लुकात बहुत गहरे थे। इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं खुद इससे निपट लूंगा। मेरी बात पे चचा फाजिल गैर मुतवक्का तौर पर खामोश रहा। मजीद कुछ देर इनके साथ गपशप करने के बाद मैंने इनसे इजाज़त ली, क्योंकि अमजद को देखने भी जाना था। वहाँ से सीधा मैं अमजद के अस्पताल पहुँचा। वो इस वक्त तक होश में आ गया था और काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं इसके पास बैठा गपशप में मशगूल था कि डॉक्टर शहला अंदर दाखिल हुई। अब तबीयत कैसी है? अमजद के बेड के नज़दीक पहुँचते ही वो मुसफसर हुई। बहुत बेहतर है डॉक्टर साहिबा। अमजद के लहजे से शहद टपक रहा था। गुड, कहकर इसने अमजद की कलाई थाम ली। नब्ज वगैरह चेक करने के बाद उसने अमजद के सिरहाने तबाही पर पड़ी फाइल पर कुछ ज़रूरी मंदरजात लिखे और कहा, मिस्टर अमजद, आपको मज़ीद 2 दिन हमारा मेहमान बन के रहना पड़ेगा। इसके बाद आपको रुखसत करेंगे इंशाल्लाह। मैं जल्दी से बोला। और उमर जान साहब, प्लीज़ जाते वक्त अपना एड्रेस नोट कराते जाना और फीस भी याद से अदा करना। ये कहते हुए इसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। एड्रेस क्या डॉक्टर साहिबा? उमर जान सकना रहमान खेल लिख दें। बाकी तहसीलो ज़िला तो हमारा भी वही है जो आपका है, और फीस अदा करने की पोजीशन में फ़िलहाल हम नहीं हैं। मैंने इसे छेड़ते हुए बोला। रहमान खेल? इसके चेहरे पर हैरत अंगेज तासरात उभरे। आप दोनों का ताल्लुक रहमान खेल से है? यूं ही समझे। मैं इसके चेहरे पर छाई हुई हैरत को नहीं समझ सका। वैसे आपको हैरानी क्यों हुई? क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रहमान खेल से है। मैं चौधरी अनवर मरहूम की बेटी हूँ। क्या? इस मरतबा हैरान होने की बारी मेरी थी। मैं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।